우리 경진이 형제님 하고 있어요. 시작했어요? 오케이. Alright, tonight scriptures are from two places. Okay, one is from Galatians chapter 2 verse 16. 갈라디아서 2장 16절 먼저 읽겠습니다. 다 같이 한 목소리 읽습니다. 시작. Know that a person is not justified by the works of their law. 어떻습니까? 이렇게 다시 읽겠습니다. Okay, let's read the scripture, Galatians chapter 2, verse 16, all together in one voice, okay? Know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have by faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Amen. Let's skip over to James this time, chapter 2. 이번에 야고보서 2장으로 건너오겠습니다. 조금 양이 많죠. Genesis chapter 2, verses 14 through 22. 2장 14절에서 22절까지. 이번에는 교독하겠습니다. 제가 먼저 한 절 읽고, 그 다음에 여러분이 한 절 읽어주세요. 제가 먼저 읽겠습니다. 14절입니다. What good is it, 제가 먼저 혼자 읽겠습니다. 그 다음에 여러분들이 읽어주시면 되겠습니다. 교독하겠습니다. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have a faith but has no deeds? Can such a faith save them? Suppose a brother or a sister has some problems and they're good. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself is not accompanied by action. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? It's not our Father, Abraham, righteous for what he did when he offered his son Jesus on the altar. Okay, let's read all together. Last verse at 22. Okay, you see that the faith is action for working together. This faith is made complete by what he did. Amen. Amen. Alright. Merely by words. Okay, God's word. Bless the word of God. Okay. 저 사람이 정말 믿는 사람 맞아요? 사랑하는 여러분, 혹시 이런 생각해 보신 적 있으신가요? 저 사람이 교회를 다니는데 정말 예수 믿는 사람이 맞을까? 어느 신실한 성도가 그런 말을 한 적이 있어요. 믿음은 입술로 말하는 게 아니라 삶으로 드러나는 것이다. 아멘. 날카로운 말씀입니다. 그렇죠? So is he a genuine Christian? So dear brothers and sisters, have you ever wondered? He goes to church every Sunday, but is he true believer in Jesus? So a devout Christian once said, faith is not something you speak with your lips, but something you revere with your life. 예전에 어느 마을에, 한 시골 마을에 한 연로하신 목사님이 계셨다고요. 그분이 주일마다 늘 똑같은 설교를 한대요. 어떤 똑같은 구절을 한대요. 물론 다른 설교도 바꾸겠지만 빠지지 않고 하는 게 뭐냐면 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음입니다. 이거를 매주 안 바꾸래요. 그래서 믿음은 말이 아니고 삶으로 증명돼야 합니다. 이런 말씀을 매주 했다고 그래요. 그러니까 한 성도관을 물었다고 그래요. 목사님, 왜 늘 같은 말씀을 하시는 거예요? 그때 그 목사님이 저에게 웃으면서 이렇게 말씀했다고 합니다. 성도들이 그 말씀대로
살기만 하면 시작하면 그때 다한 구절을 넘어가려고 합니다. 아마 목사님 보기에 아무도 행함이 있는 살아있는 믿음을 보여주지 못해서 봅니다. 믿음은 단지 교리적인 정답만 알고 있는 게 아니죠. 믿음은 삶으로 걸어가는 것이고 우리의 발걸음으로 하나님을 향해 나아가는 여정입니다. 여러분, 제가 이 말씀을 전하면서 설교자로서 제일 가슴이 뜨끔한 건 절대 모르겠습니다. 언제나 인간이 어디 있겠어요? 정말 우리 자신을 돌아봐야 되겠습니다. 내가 말씀을 살고 있는가? 주님 앞에서 부끄럽지 않는가? 그렇습니다. 하나님 은혜가 아니면 우리가 살아날 수가 없을 줄로 믿습니다. 네. 하나님께서 우리에게 또 기회를 주시고 기회를 주시고 성경을 읽다가 기도를 하다가 그렇게 통곡을 하고 그렇게 눈물을 하다가 또 실수하고 또 잘못을 저지르고 또 십자가로 유턴이 또 붙들어요. 또 울어. 그럼 주님은 또 품어주셔. 그래서 우리가 정근선적으로 올라가죠. 할렐루야. 아니 우리가 이렇게 가다가 이렇게 되면 안 돼요. 그래서 실수가 이렇게 가다가 이렇게 약간 내려왔다가 또 올라가다가 또 이렇게 하더라도 전체적으로 올라가야 되지 않겠습니까? 천천히 가야 되거든요. So in a small rural village, there once lived an elderly pastor. He always preached the same verses every Sunday. Faith without works is dead. This sermon was going on. Faith must be proven not in words but in life. One day, a member of the church asked him, Pastor, why do you always preach the same message every Sunday? The older pastor quietly smiled and replied, when the congregation begins to live by that message, then I will move on to the next verse, he said. So, faith is not about knowing the correct doctrine. Faith is a walk, a journey toward God with each step of our life. 바울이 말한 믿음은 오직 은혜로. 바울이 말한 믿음은 오직 은혜로. 그렇죠? 어디 나옵니까? 에베소서 2장 8절 9절이죠. 오직 하나님의 은혜로 믿음으로 말미암아 그것만 됐잖아요. 믿음보다 앞서는 게 뭡니까? 은혜입니다. 우리 칼빈주의는 참 아마 다른 교단이나 다른 신학학파에서는 참 지독하다 할 겁니다. 칼빈은 뭐라 했습니까? 우리가 total depravity, 우리가 전적 부패, 100%에서 99% 부패하고 1% 남은 게 아니고 우리가 100% 부패돼요. 칼빈은 지독하죠. 성경 해석할 때. 그래서 우리는 믿음을 가질 수 있는 능력도 상실했다고 그러잖아요. 하나님이 우리에게 감화하지 않으면 우리 믿음도 가질 수 없어요. 믿음은 뭐라 했습니까? 선물이라 했어요. 아멘. 그러니까 이 구원의 메커니즘, 복음이 전파되는 메커니즘 우리가 분석해보면요. 우리가 언젠가 믿지 않을 적에 어느 복음 전달에서 우리가 복음을 듣잖아요. 예수가 당신의 죄를 위해서 대신 피 흘려 십자가에서 돌아가신 것. 그 믿음은 당신이 용서받고 아무리 흉악한 죄를 해도 용서받고 구원받습니다라고 전도가 간절하게 말할 때 우리가 하나님께서 예정한 자예요. 선택한 자는 어때요? 그 순간에 우리가 믿는 게 아니에요. 그것도 성령께서 그 전도자의 그 강렬한 음성과 함께 성령께서 우리 마음을 열어 제치고 우리에게 예다하고 믿음을 선물로 준다 했어요. 할렐루야. 네. 우리가 할 수 있는 게 하나도 없다고요. 그래서 우리가 하나님을 뭐라 그럽니까? sovereignty, 뭡니까? 주권인 거예요. 하나님께서 우리에게 선택해 주시고 하나님께서 우리에게 은혜를 주시고 긍휼히 여기시고 우리 마음을 열어 제치고 성령께서 우리 마음 믿음을 선물로 주시니까 안겨주시니까 믿음을 받으니까 그 믿음으로 그렇습니다. 예수님이 내 죄 때문에 죽으셨군요. 고백하시게 되고 그것 때문에 용서함 받고 어떤 흉악한 죄도 그리고 구원해 주시니까 절대적으로 하나님 은혜인 줄로 믿습니다.
바울은 우리에게 분명히 말합니다. 사람이 어렵게 되는 것은 율법의 행위로 말미암이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 그래야 되십니다. 16절 오늘 말씀이죠. 이 말씀은 복음의 핵심이죠. 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길은 우리 행위 아닙니다. 우리가 착각하고 오해 자주 합니다. 우리 행위 아닙니다. 아무리 많은 11조 드리고 아무리 많은 시간을 주변에서 봉사하고 해도 아닙니다. 아무리 착한 일을 많이 해도 아닙니다. 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길은 우리의 행위가 아닙니다. 오직 예수님의 은혜를 믿는 믿음뿐인 줄로 믿습니다. 그래서 저는 때문에 우리는 단 한 사람도 구원받을 수 없기 때문입니다. 우리의 어려움은 너무나 불안해요. 우리의 노력은 언제나 부족합니다. 하지만 예수님의 십자가는 완전하셨습니다. 우리는 그분의 피를 믿음으로 어렵다함을 얻는 것입니다. 이것이 바로 복음이고 이것이 우리 죄 많은 인생, 절망밖에 없는 인생에는 복음이고 기쁜 소식인 것입니다. So Paul speaks clearly to us. A person is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. In Galatians chapter 2, verses 16. This is the heart. This is the center of the gospel. The only way we can come to God is not by our deeds, not by our works, but by believing in the grace of Jesus. So if it were otherwise, not one of us could be saved. Our righteousness, though if there is a little, but it's a very incomplete. Our efforts always fall short. But the cross of Jesus was perfect. We are justified by faith in His blood. We should always remember the precious of the blood. So this is the gospel. This is the good news. 반면에 야고보가 말하는 행위는 무엇입니까? 믿음의 증거입니다. 따라합시다. 행위는 다 같이 따라하세요. 행위는 믿음의 증거다. 이걸 잘 기억하십시오. 행위는 믿음의 구원의 조건이 아니라 믿음의 조건이 아니라 뭡니까? 행위는 믿음의 증거예요. 뭐가 앞섭니까? 믿음이 앞섭니다. 하나님 우리를 예정하시고 선택하시고 은혜 주시고 긍휼을 주시고 믿음을 선물로 주셨다면 그때부터 그 증거가 뭡니까? 행위다. 여러분 이 방정식을 잘 기억해야 되겠습니다. 야고보가 말했죠. 오늘 야고보서 2장 14절에서 내 형제들아 사람이 믿음이 있노라고 행함이 없으면 무슨 유익이 있겠는가. 야고보는 그러니까 믿음의 진정성을 묻고 있습니다. 예를 들어 봅시다. 어떤 사람이 나 그대를 사랑해요 이렇게 말했다 합시다. 그런데 아무런 행동이 없어요. 전화도 한 통 안 해요. 위로도 한마디 안 해요. 시간도 몇 분도 안 내줘요. 피해라는 마음도 없어. 그게 진짜 사람이 아니잖아요. 만약에 제가 좋은 회사에 다니다가 승진을 했다. 축하할 만하죠. 내 사업이 크게 성공했다. 그럼 친구들이 옵니다. 와서 야 너 그야 예를 들어서 제가 사업하는 사람 축하해 승진 축하해 뭐 어쩌고 합니다. 그래요. 한참 말하는데 빈손으로 와서 그럼 내가 뭐라 할까요? 농담으로 야 말로만 이렇게 하죠. 그래서 우리가 친구들이 그러죠. 말로만 이렇게 하죠. 말로만 축하한다면은 뭐 어떤 성이라도 표시해야 되지 않겠습니까? 조그마한 거는 마찬가지입니다. 그래서 내가 주님을 믿습니다. 하나님께서 나를 그렇게 사랑하신 나 같은 것을 예수님까지 희생시켜서 나를 구원해 주셨는데 믿습니다라고 말하면서 우리가 하나님의 뜻에는 무관심하고 이웃의 고통에 대해서 우리가 냉담하다면 그 믿음이 과연 살아있는 믿음인가 그 말이죠. 사실 제가 알던 권사님은요 정말로 힘들게 살아요. 남편은 연세가 10살이 많아서 이제 직업도 가질 수 없고 재산도 하나도 없고 권사님 70이 넘었는데 요양센터에서 일하고 요양을 받아야 할 분이 몸도 자그만하고 애 낳기고 늘 아프고 그런 사람이
요양병원 가서 쭉 일해가지고 24시간 일하더라고요. 그래가지고 돈 얼마나 벌겠어요? 그걸로 가정 다 생활 다 꾸미고 11조 철저하게 하고 감사하고 철저하게 하고 남들 보면은 섬기는 훈련이 돼 있어요. 저번에 그러더라고요. 면목동에 용화 폭포라고 공원 있어요. 그 인조 폭포가 물쏟아 밑에 물 가다 보면 있잖아요. 가다 거기 바로 그걸 지나가는데 보니까 거기 밑바닥에 보니까 쓰레기들이 많이 있더래요. 그분이 공원 관리 직원이 지나가 불러가지고 저기요 제가 다리 걷고 들어가서 저것 좀 청소해도 될까요? 아니 시민이 와서 저기다 오면 되는데 자진했어. 아이고 이 많은 사람들 와서 이걸 보는데 저 밑에 지저분해가 되겠나. 정말 감동받고요. 그분 앞에 가면 머리가 푹 숙여지더라고요. 저는 제가 많이 부족하지만 정말로 순수하고 진실하게 사는 분 앞에 가면 힘을 잃어요. 고개가 푹 숙여져요. 정말로 직분이 중요한 게 아니더라고요. 하나님 앞에서 진실하게 사람들이 들어있어요. 참 많지는 않은데 그 마음 그런 정신 앞에서 고개가 푹 숙여져 할 말이 없더라고요. But James asks us, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have a faith but has no deeds? James 2:14. James is testing the authenticity of our faith. For example, someone says, I love you, but shows no action, no phone call, no comfort, no time, no care. Is that true love? I don't think so. It's not true love, I think. So similarly, saying, I believe Jesus, I believe Jesus' crucifixion, I believe God, your love, I believe. Amen. Yet being indifferent to God's will and others are suffering, he doesn't do anything. Is that faith really alive? So we should think of ourselves also. If you have lived that way. 그래서 이제 우리가 그러잖아요. 우리가 따르는 신앙 노선은 칼빈이즘입니다. 우리 장로교는요, 캘빈주의. 캘빈주의는 칼빈이라는 신학자가 성경을 해석한 그 틀을 따라가는 거예요. 우리는 지적으로나 영적으로 많이 약해요. 우리 능력이 매우 부족해요. 그러나 칼빈 같은 사람은 하나님께서 특별한 은사를 줬잖아요. 학자적인 대단한 논리적인 두뇌를 줬다고. 칼빈. 그래서 칼빈이 성경을 해석하는 것이 캘빈이즘이고 그게 우리 장로교의 신학 틀이에요. 프레임이에요. 그런데 알미니아니즘이라고 있죠. 알미니아니즘. 그것은 감리교입니다. 감리교 쪽인데 우리는 조금 이제 이신칭의 그래서 오직 믿음으로만 구원받는 거. 이게 초점을 너무 많이 둬서 사실. 이 감리교는 뭐냐 조금 행위 쪽으로 초점을 두는 거죠. 감리교에서 이신칭이 부족하는 게 아니라 예수를 믿음으로 구원받는데 그런데 우리가 하나님께서 행위를 좀 더 보여야 되지 않는데 조금 더 강조하는 편이에요. 그래서 조금 우리가 리버럴하다 그러고 진보하고 우리는 조금 보수라고 그렇게 하는 거예요. 그래도 장로교, 감리교, 성결교, 침례교, 수복음 전부 다 정통 교단입니다. 절대 오해하면 안 돼요. 이제 초점이 조금 그쪽 약간 가 있다 이런 약간 신학적인 해석 차이예요. 그래서 재밌는 말은 뭐냐면 켈빈 장로교의 신학생들하고 감리교 신학생 만나면 맨날 티격태격 싸워요. 아니 예정론 개별서 1장에 보면 하나님께서 태초에 우리를 예정했다는데 우리는 좀 고주고대였거든요. 나 같은 것을 세상이 창조하기 전에 나를 선택하시다. 너무 감동스러워. 나 같은 것을 이렇게 하면 야 그거 아니야. 그리스도 안에서 나중에 일반적으로 보편적으로 나중에 예수 오고 나서 십자가 돌아가시고 나면은 예수를 믿는 사람 모두 예수 안에서 구원받는 그런 보편적인 것이 개인적도 아니야. 이런 식으로 합니다. 또 믿음으로만 구원받는다. 야, 그럼 믿음은 예수 믿는다 하는데 아무렇게나 살면 되겠어? 예수님 그랬잖아. 주여 하는 자마다 천국에 못 들어간다 했잖아. 하나님 뜻대로 행할 자리. 그래서 항상 이게 있는 거예요. 그런데 오늘 우리가 분명히 이 두 신학 초점 사이에 우리가 조화를 이루어야 되는 것은 뭐냐? 바로 믿음과 행위는 동전양면이라는 거예요. 따라합시다. 믿음과 행위는 동전의
양면이다. 양면이다. 그러면 이런 질문 하잖아요. 그럼 우리가 바울 편을 들어야 하나요? 야고보 편을 들어야 하나요? 뭐 보기에 상반되는 것 같은데. 근데 그렇지 않죠. 상반된 게 아니고 둘 다 진리를 다른 각도에서 말하고 있을 뿐이죠. 그렇죠. 바울은 구원의 뿌리를 말하고 있습니다. 구원의 뿌리는 믿음입니다. 야고보는 그 뿌리에서 피어나는 열매를 말하잖아요. 그렇죠. 한 나무 안에 뿌리도 있고 열매도 있잖아요. 그건 한 나무잖아요. 그렇죠. 바울은 믿음으로 시작하라고 말하고 야고보는 믿음으로 살라라고 우리에게 요구하는 것입니다. 그러니까 믿음과 행위가 서로 대립하는 개념이 아니라 그러나 믿음이 진짜라면 반드시 삶으로 이어지고 행위가 열매 맺을 때 그 믿음은 살아있는 믿음입니다. 우리가 항상 두 개를 연합해서 연결해서 생각해야 된다는 것입니다. So someone once asked, so should we side with Paul or with James? My answer is this, that both are expressing the truth just from different angles. Paul speaks of the root of salvation, while James speaks of the fruit that springs from that root. Paul says, start with the faith, while James says, live with the faith. Dear brothers and sisters, faith and deeds are not opposing concepts. If faith is real, it inevitably flows into life, and when it bears a fruit through deeds, that faith is truly alive. 코끼리를 장님들이 가서 어떤 사람은 다리를 만지고 뭐 갖다 그러고 어떤 사람은 코를 만지고 뭐 갖다 그런 것처럼 우리는 아직까지 하나님 뜻을 100% 알 수 없기 때문에 때로는 갈비주의자들은 오직 믿음으로 믿는 알미란주의자들은 야고보를 따라서 예수님을 따라서 행하면 믿음 주고 이렇게 하는데 둘 다 같이 있어야 되는 것을 우리가 볼 수 있겠습니다. 네 번째 말씀은 예수님의 경고입니다. 예수님의 경고입니다. 뭐랬죠? 날들어 주여 주여 한다고 다 들어가는 게 아니다. 우리 가시부 목사님 통성기도 한 쪽에 코리안 스타일 합시다 주여 주여 하는데 주여 저 목소리가 너무 힘이 안 들어가 있어요. 좀 더 앞으로 배팀을 주고 크게 해서 그렇습니다. 주여 이렇게 해서 그러겠습니다. 주여 많이 내는데 스스로 너무 약해. 주여 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 우리 다 같이 합시다. 이 교회가 떠나가도 시작 주여 주여 주여. 그래서 예수님께서 나보고 주여 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 코리안 스타일로 그렇게 한다고 전부 들어가는 게 아니다 그랬거든요. 그러니까 우리가 큰 소리를 하기는 하는데 우리 마음속으로 정말로 주님을 생각하면서 불러야 되겠구나 형식으로 하는 게 아니라 그죠? 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 들어가야 된다. 그래서 이 말씀은 너무나 명백한데 입술로 고백만 하는 것은 부족하다. 우리 삶으로 열매를 맺어야 진짜다. 오늘 열매에 대해서 많이 묵상하십시오. 그래서 예전 한 번이 지나가다가 뭡니까? 무화과나무가 있는데 배가 시장하셨잖아요. 그래서 무화과나무에 갔어. 따먹으려고 하니까 잎사귀만 무성한 거야. 아무리 잎사귀를 뒤져봐도 열매는 하나도 없어. 그래서 어떻게 했죠? 저주했잖아요. 그래서 마다 밑으로 죽었잖아요. 그 자리에 있었죠. 우리 보고 하는 말 아니에요. 우리가 열매가 없으면 우리도 죽는다는 거예요. 겉으로는 잎이 무성하니까 그럴듯해 보이는데 말은 참 너무 잘하는데 근데 실제로 생명이 없다. 그 자체가 죽은 거죠. 사실. 예수님이 저주하기 전 이미 그건 죽은 모습이다. 그런 묵상을 하게 됩니다. 아 그렇다. 열매가 있어야 하는 게 마땅하다. 그런 생각을 하죠. Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Matthew 7:20. This is unmistakably clear. Confession with the lips alone is not enough. Our confession must bear fruit in life to be genuine. So Jesus saw a fig tree full of leaves but no fruit, and he cursed it and it withered. Abruptly, immediately, the tree withered and died. Why? Because it seemed promising on the outside, but it had no real life within. It's very important.
have an idea. 한 성도가 있었습니다. 매일 교회 와서 기도하면서 하나님 믿는다고 해서 예수 믿는다, 주님 믿습니다. 그런데 자기가 가게를 운영하는데 가게 들어가면 늘 거짓말하고 속였다가 손님들. 어느 날 그가 말씀을 듣다가 찔림을 받았어. 설교 말씀. 그래서 그날 저녁에 들어가서 정말 얘기하고 가게 앞에다가 종이를 하나 쓰다 붙였다고 그럽니다. 우리 가게는 정직하게 그래야 합니다. 손해보더라도 거짓말 하지 않겠습니다. 이렇게 붙였다고. 한동안 그 가게 손이 좀 줄었지만 나중에 가서는 결국 이 가게는 그 동네에 저 가게는 정직한 가게, 믿을 수 있는 가게라는 이름으로 이 소문이 났다. 그런데 이 사람은 그 지역 사회에서 살아있는 증거가 되었다고 합니다. 이 사람은 회개함으로 자기 말보다 삶으로 예수님을 전도했던 것이죠. So once there was a church member who prayed faithfully at church daily, confessing his belief in God and Jesus. But in his store, there were always lies and deceit. One day he was convicted by the sermon. That evening he placed a sign in his store that wrote, "We will trade honestly from today on. Even if we lose some money, we will not lie." So initially business a little decline, but months later the shop became known as a trustworthy. He's very honest seller, and his faith became a living testimony in his community. He bore witness to Jesus in his life, not just his words. Let me go to conclusion. 우리의 믿음은 살아있는가? 우리가 생각 돌아봅시다. 그리고 믿음은 하나님을 향한 고백에서 시작되죠. 하지만 진짜 믿음은 그 고백이 우리 삶의 방향을 바꿔야 되는 것입니다. 우리가 턴해야 되는 거죠. 그렇죠, 사실. 우리 자신에게 먼저 물어봐야 되겠습니다. 나는 예수님을 믿는다, 하나님 믿는다 고백하지만 정말 내가 그분을 따르며 살아가고 있는가? 내가 예수님을 주님이라고 부르는데, 주님 한다는 것은 예수님 당신 내 삶의 주인이라는 것을 고백하는 거잖아요. 과연 내가 예수님 나의 삶의 주인으로 모셔드리고 있는가? 나는 구원의 은혜를 받고 용서의 은혜를 받고 했는데 그 은혜가 나의 성품과 행동을 바꾸고 있는가? 우리가 진지하게 우리 자신을 돌아봐야 되겠습니다. So dear brothers and sisters, faith begins with a confession to God. But genuine faith transforms the direction of our life. Today, let us ask ourselves, I confess, I believe in God and believe in Jesus, but am I truly following Him? I call Jesus Lord, Lord, but is He really the Lord of my life? Is He really my Master in my life, in my heart? I have received the grace of salvation, but is that grace changing my character and conduct? That is a very important question to ourselves, I think. Let me conclude myself. The final word. 우리가 믿음으로 뿌리를 내리고, 우리 심령 깊은 곳에 믿음으로 뿌리를 내리고, 그 다음에 우리 행함으로 열매를 맺어야 되겠습니다. 주님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희를 구원한 것은 너희가 나처럼 살도록 하기 위함이다. 할렐루야. 너희가 나처럼 살도록 하기 위함이다. 그렇죠. 우리 영원한 모델은 예수님밖에 없잖아요. 하나님은 너무나 위대하시고 너무나 완전하시고 전지전능하시고 너무 퍼펙트하고 눈에 안 보이시고, 그러니까 우리 같은 인간이 모은 게 예수님이 선면성 보여주시잖아요. 그걸 보면서 우리 영원한 모델이시다.
우리 예수님처럼 살면 되겠죠. 사역도 예수님처럼 하면 되겠고요. 그래서 믿음은 구원의 뿌리다. 그 행함은 그 믿음의 열매다. 그 뿌리와 열매로서 우리가 기억하면 되겠습니다. 뿌리와 열매로서. 혹은 가지로서. 뭐 여러 가지 비유가 있지만 예수님은 포도나무고 우리는 가지고 붙어있으면 당연히 열매를 맺고 아니면 뿌리와 열매. 그것은 유니티, 커넥션, 하나됨이고 연결됨이고 항상 예수님과 연결돼야 되겠습니다. 지난 전주한테 얘기했습니다. 너 산길 가다가 너무 무섭다고 그러지 말고 내가 지금 예수님이 내 마음 계신가를 점검해야 별로 안 무섭다. 큰 덩치 큰 아가야지 그렇게 하면 안 된다. 산길 가면서 무섭다면 어떡해요? 하긴 저도 그렇게 그러실지 모르겠습니다. 근데 지금 나이가 많고 30대보다 힘은 약하지만 어디 가도 좀 안 무서운 것 같아요. 안 무섭고 신천지 막 수십 년 전까지 중간에 막 서가지고 큰 소리로 막 뭐라 하거든요. 내가 생각하는 미쳤니? 그걸 한대 맞으면 어떡할래? 이게 아무도 안 되더라고요. 왜? 너무 강하게 해버리니까. 이거 어디서 빼짝 많은 남자가 와서 와 하니까 말이야 꼼짝을 못 하더라고요. 그러니까 이제 매일 성경 읽고 하다 보니까 어이없이 일어나요. 그런 마음이 생겨요. 명백하게 그쪽은 잘못된 거 아니에요. 여러분 제가 볼 때 이단 중에서도 약간 좀 덜한 이단이고 악랄한 이단이 있는데 신천지 악랄입니다. 왜냐하면 모두를 다 순교했지만 결국 이만희가 재림한 예수라는 그 말이에요. 그걸 순교 아주 악랄한 거. 정병석 이런 건 아주 심각하게 악랄한 그런 이단이니까 거기서 우리가 한 번씩 그렇게 의문을 풀죠. 용기를 주시는 거예요. 예수님 내가 해야 되는가? 이제 내 욕망도 사그라들 수 있어야 되겠죠. 불이 끓어오르잖아요. 사람이 화가 있다고 끓어올 때 이걸 할 수 있는 그것은 예수님밖에 없잖아요. 십자가 생각해야 되잖아요. 그렇죠. 힘들게 힘들어. 그럼 성령께서 나중에 봐라 이거 순식간으로 우리를 녹여주시잖아요. 그 힘으로 살아야 돼요. 내 힘으로 살 수 없습니다. 어느 누구도 살 수 없습니다. 믿음으로 뿌리 내리고 행함으로 열매 맺는 삶, 그것이 바로 하나님 나라의 참된 백성의 모습입니다. 우리 모두가, 여러분 모두가 거기를 함께 걸어나가기를 주 예수 그리스도로 축복합니다. Amen. So rooted in faith and bearing fruit in deeds. The Lord tells us today, I saved you so that you might live like me. Jesus said. Faith is the root of salvation. These are the fruit of that faith. To live rooted in faith and bearing fruit in deeds is the true mark of God's redeemed people. We are redeemed people of God. May you all walk this path together in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's pray together. Thank you, Father. We meditate on this very simple instruction from the Bible. Paul says in Galatians chapter 2 that without faith you cannot be saved. But James said the faith without deeds is dead. So how can he do? Which side we should stand? But there is a balance, there is a harmony. We should put together these two. Looks extreme doctrine, but this is the two sides of the same coin, and root and the fruit. If we have a genuine faith, we should show the good deeds because that's the proof from the root. So thank you so much for giving us this chance to meditate on these verses from Bible deeply through this sermon time. Thank you so much. You God only be glorified by your creatures. That we was moved and touched by these words of the God, and we put it into practice, and we make the fruit in our everyday life, then you, the Lord, will be glorified by us. Thank you so much for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. And
we'll have a pizza party, maybe after the discipleship program by Pastor Nick. It will take about 20 minutes while we will have the deliver the pizza. So don't go, anybody don't go, please stay here. Let's pray and we'll finish Sunday evening worship service. 기도하고 예배를 마치면 let us pray. 기도하겠습니다. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of our God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amen. 아멘. 아멘. 땡큐 감사합니다 여러분.